వాజీ న్యూస్ కు స్వాగతం. నేను జ్యోతి. ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ఐఎన్ఎస్ నిర్దేశ నౌకను భారత జాతికి అంకితం చేశామని తెలిపిన కేంద్ర రక్షణ శాఖ సహాయ మంత్రి, నౌకలో ఆధునిక వ్యవస్థలతో కూడిన పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించడం శుభ పరిణామమన్న సంజయ్ సేత్. రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ పై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వ్యాఖ్యలు సరికావు, ఇవి అవమానకర వ్యాఖ్యలు అంటూ విమర్శలు చేసిన దళిత నాయకులు, కాంగ్రెస్ నాయకులు. మార్గశిర మాసం 3వ గురువారం అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన కనక మహాలక్ష్మి మహోత్సవాలు. తెల్లవారుజాము నుండి క్యూ లైన్లలో బారులు తీరిన భక్తులు. ఇక వివరాలకు వెళ్తే, ఐఎన్ఎస్ నిర్దేశక్ నౌకతో హిందూ మహాసముద్ర జలాల ఖచ్చితమైన కొలతలు, సముద్ర సమగ్ర స్వరూప చిత్రాల రూపకల్పన సాకారం కాగలదని కేంద్ర రక్షణ శాఖ సహాయ మంత్రి సంజయ్ సేత్ తెలిపారు. విశాఖ నేవల్ డాక్యార్డ్లో ఐఎన్ఎస్ నిర్దేశక్ నౌకను జాతికి అంకితం చేసి మాట్లాడారు. ఈ నౌకలో ఆధునిక వ్యవస్థలతో కూడిన పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించడం శుభ పరిణామమన్నారు. సాగర సరిహద్దులు, రంగులతో కూడిన పటాలను రూపొందించడం, నావిగేషన్ విధానంలో సముద్ర స్వరూప చిత్రపటాలు నిరంతరం నౌకాదళానికి అందజేసేలా దీన్ని రూపొందించారన్నారు. నౌక నామఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమంలో ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్ చీఫ్ వైస్ అడ్మిరల్ రాజేష్ పెంతార్కర్తో పాటు జిల్లా అధికారులు, నౌకాదళ కుటుంబాలు పాల్గొన్నాయి. आइए भारतीय नौसेना पोत निर्देशक का भारतीय नौसेना में जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं. May I now request the Chairman and Managing Director, GRSC, to present the memento to the Chief Guest. Visionary approach in setting up an in-house ship design organization as early as the 1960s, and its unflinching commitment. Indigenous shipbuilding, it is a result constant capability, enhancement by Indian shipyards such as GRSE, dedication and hard work of thousands of shipyard staff over the decades, and encouraging spirit of our MSMEs and India's resolve to be Atmanirbhar. अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 24x7 2047 जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा और भारतीय नौसेना अभूतपूर्व प्रतिबद्धता के साथ उसको अनुसरण कर रही है. भारत के एक एक नागरिक ये 100 साल जब 2047 दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश और यह संकल्प 140 करोड़ देशवासियों का. Indian Ocean region and the larger Indo-Pacific continue to and evolve, be it piracy, armed robbery, drug smuggling, illegal human migration, IUU fishing, natural disaster, to name a few. Underpinning the Honorable Prime Minister vision, Sagar security and growth for all in the region. The Navy has a mandate not only to protect, preserve and promote India's national maritime interest, but also to be a protective in the tackling security threat. In charting the ocean, highly specialized ships, the surface vessels, play a vital role. These are the sophisticated in this platform that allow for a more accurate collection on oceanic data,
processing and as result, highly reliable chart and enhance the maritime operation and safety. I am sure that various industry and sectors, including fishing, shipping, diving, renewable energy, tourism, and many more will be able to harness the vast potential of the ocean that is still untapped. Survey ships also act as credible maritime diplomacy tool, helping a friend, indeed without adding a price tag or asking something in return, a true Vishwamitra. This would help in strengthening our bilateral ties and opening up and promoting trade opportunities for our nation in the long term. The new survey ships of this project will make an even more potential, and foreign fleets are overseeing Team Kolkata industry partners and all other stakeholders. To the commissioning crew, well done and good luck in your noble endeavors. ఈ నెల 21 శనివారం పెందుర్తి పోర్టు కళ్యాణ మండపంలో చలో పెందుర్తి జై దూదేకుల ముస్లిం ఇండియన్ ముస్లిం మైనార్టీ ఏపీ నూర్ భాషా ముస్లిం సంఘ ప్రతినిధుల ప్లీనరీ సమావేశాన్ని నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు ఆయా సంఘాల ప్రతినిధులు విశాఖలోని పబ్లిక్ లైబ్రరీలో మీడియాతో మాట్లాడారు. చట్టసభల్లో తమకు ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలని, దామాషా లెక్కల ప్రకారం తమకు దక్కాల్సిన సంక్షేమ పథకాలు అందేలా చూడాలని నేతలు డిమాండ్ చేశారు. 20 నుంచి 21 వరకు జరగనున్న వివిధ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా తమ సంఘ భవనం కూడా ప్రారంభించనున్నామన్నారు. శనివారం నాటి కార్యక్రమానికి ఏపీ స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు, మంత్రి ఎన్ఎండి ఫరూక్ సహా ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు, ఏపీ టీడీపీ అధ్యక్షులు పల్లా శ్రీనివాసరావు తదితరులు హాజరు కానున్నట్లు తెలిపారు. మైనార్టీ హక్కుల దినోత్సవం ఈ రోజుని ముఖ్యంగా మేము ఈ మీటింగు ఈ గర్జన నూర్ భాషా గర్జన పెట్టడానికి ప్రధానమైన కారణం, మేము ముస్లిం మైనార్టీలుగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మేము గత స్వతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా మేము సమానమైన హక్కులు ముస్లిం మైనార్టీల్లో ఒక బలమైన సామాజిక వర్గం మాది. ఈ రాష్ట్రంలో 20 లక్షల జనాభా ఉన్న సామాజిక వర్గం. ముస్లింలలో 40-50 లక్షలు ఉంటే దాంట్లోనే ఒక్క నూర్ భాషా ముస్లింసే 20 లక్షలు ఉన్నారు. అయితే మా జనాభా ప్రాతిపదికన జనాభా దామాష ప్రకారం మాకు రావాల్సిన హక్కులు మైనార్టీ కోటాలో మాకు రావాల్సిన హక్కులు రావటం లేదనే ఆవేదన గత కొంతకాలంగా మాకుంది. దానికి మా గళం వినిపించడానికి రేపు మేము ఒక బహిరంగ సభ పెట్టదలుచుకున్నాం. మా ఆవేదనని అర్థం చేసుకుని రాబోయే రోజుల్లో మా ఆర్థిక పరిస్థితులు కానీ, సామాజిక పరిస్థితులు కానీ, రాజకీయంగా మాకు అవకాశాలు కానీ కల్పించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ డిసెంబర్ 20-21 చలో పెందుర్తి అని చెప్పేసి ఉమ్మడి విశాఖ జిల్లా నూర్ భాషా దూదేకుల బీసీ ముస్లిం జనగర్జన అని చెప్పి 10,000 మందితో పబ్లిక్ మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నామండి. అలాగే భవిష్యత్తులో కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించేటువంటి ఏ ఒక్క దాంట్లో కూడా వివక్షత లేని సామాజిక న్యాయం సాధిద్దామని, ఆత్మగౌరవ సాధనకే ఉద్యమిద్దామని చెప్పి ప్రధానమైన ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి మన నూర్ భాషా మిత్రులు కానీ, ముస్లిం సోదరులు కానీ, అన్నగారిని అన్ని వర్గాలు కూడా తగిన సంఘీభావం ఇచ్చి ఈ కార్యక్రమం జయప్రదం చేస్తామని చెప్పి కోరుతూ మీ ద్వారా ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తాం. సంఘం యొక్క ఆధ్వర్యంలో పిలుపునివ్వడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి వివిధ గ్రామాల నుంచి అన్ని రకాల మా బీసీ వర్గాల ముస్లింలు అయినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా విచ్చేసి మన యొక్క కోరికలు, మన యొక్క ఏవైతే అణచివేతకు గురైనటువంటి ఇబ్బందులు ఇవన్నీ కూడా ఒక రాతపూర్వకంగా మా కమిటీ ద్వారా ప్రజాప్రతినిధికి అందజేసే వేదికగా దీన్ని మలుచుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం రూపొందించడం జరిగింది. దీనికి ప్రజాస్వామికవాదులు, ప్రజలు, కవులు, కళాకారులు మరియు వివిధ రంగాల్లో బీసీ వర్గాలుగా అణచివేతకు గురైనటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా మా యొక్క ఈ సంఘానికి మద్దతు తెలియపరిచి ఈ సభను విజయవంతంగా జోస్ అలుకాస్ విశాఖపట్నంలో అతిపెద్ద బంగారు వజ్రాభరణాల షోరూం ఎప్పటికప్పుడు ఆఫర్లను వినియోగదారులకు అందించడంలో ముందుంటుందని బ్రాంచ్ మేనేజర్ డార్నీ, ఏరియా మేనేజర్ హెన్షన్ పిఆర్ఓ మాధవ్ తదితరులు తెలిపారు. జోస్ అలుకాస్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ పాల్ అలుకాస్ నిర్వహించిన బంపర్ డ్రా విజేతగా విశాఖ నుండి బేగం నిలిచిన విషయం మనకు తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో విజేతలకు నేడు షోరూంలో ఎంజీ కార్లను బహూకరించారు. అదేవిధంగా సామాజిక సేవా దృక్పథంతో 7 ఉన్నత ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు కావలసిన
వైజ్ఞానిక పరికరాలను, కంప్యూటర్లను, బీరువాలు, డ్రెస్లు తదితర వస్తువులను 25 లక్షల రూపాయల విలువైన వాటిని అందజేశారు. Josiah Lucas. This is the 68th anniversary of Josiah Lucas Group, and we have offer of gift around 6 crores in the last offer, and one of the winner was from Vizag, and his name is Mr. Abbas, the lucky winner of the Aston car from Visakhapatnam. And last week we opened our 60th branch in whole South India, and we are planning to open more outlets in coming years, and by 2028 we are planning to aim to reach about 100 showrooms. And at present we have in our store there's a promotion for the diamond jewelry. For every carat you buy, you get a 500 milli gold coin and around 15,000 rupees discount on that per carat. And we welcome everyone to come to our showroom and feel that the new collection what we kept for diamond jewelry. We have introduced our Nityara collection, new brand, and hope everyone will see the more variety in our jewelry collection. 60 వసంతాలు పూర్తి చేసిన సందర్భంగా ప్రతి వినియోగదారుడికి మేము కూపన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కూపన్లో లక్కీ డ్రా ద్వారా విజేతకి ఎంజీ కార్ యాస్టర్ని ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు మా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గారు పాల్ ఆలుకా గారి చేతుల ద్వారా ఆ విన్నర్ అయిన బేగం మరియు అహ్మద్ దంపతులకు కారు ఇవ్వడం జరిగింది. పైగా సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ చేయడంలో జోసియా లుకాస్ ఎప్పుడు ముందుంటుంది. ఆ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ సందర్భంలో మీకు ఈరోజు 7 స్కూల్స్కి మేము ఆర్టికల్స్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. బెంచెస్, కంప్యూటర్ ఐటమ్లు, ఆ తర్వాత పిల్లలకు కావాల్సిన ఐటమ్లు అన్నీ కూడా ప్రతి ఏటా జోసియా లుకాస్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్ చేయడం అన్నది విశాఖపట్నంలో ఆనవాయితీగా జరుగుతుంది. ఈ సందర్భాన్ని మీరందరూ కూడా మాకు సహకరించి మరింత మందికి చేరవేయడంలో కూడా మాకు ఎంతో ఆనందం అండి. ఎస్బీఐ దళిత విశ్రాంత ఉద్యోగి మండా రాజకిషోర్పై యాజమాన్యం కక్ష సాధింపు చర్యలకు పూనుకుంటోందని దళిత సంఘాల నాయకులు ఆరోపించారు. ఈ మేరకు విశాఖలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో దళిత సంఘాల నాయకులు మాట్లాడుతూ వివక్షతో రావాల్సిన బకాయిను చెల్లించకుండా కాలయాపన చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. తక్షణమే రాజ్ కిషోర్కి ఇవ్వాల్సిన బకాయిలను చెల్లించాలని, లేని పక్షంలో దళిత సంఘాల నుండి వ్యతిరేకతను ఎదుర్కోక తప్పదని వారు హెచ్చరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వేదసం నాయకులు బూసి వెంకటరమణ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఎస్బీఐలో జాయిన్ అయిన తర్వాత చాలా కక్షాధింపు చర్యలకు గురి అయ్యారండి. ముఖ్యంగా ఒక చిన్న కేసులో బిహెచ్పిలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఒక కట్ట విజయ్ కుమార్ అనే ఒక కేసులు చెక్కు బొంసైన దాని మీద ఆయన్ని నానాయాతలు పెట్టి చేశారు. తిరిగి మళ్ళీ డబ్బులు చెల్లించడం జరిగింది. అయినా సరే మీద కేసు పెట్టి సస్పెండ్ చేయడం, సుమారు ఒక 7 నెలలు జీతం లేకుండా చేయడం జరిగింది. దాని మీద ఆయన మళ్ళీ ఆశ్రయించి మేమందరం కూడా వెళ్ళి ఫైట్ చేసిన వెంటనే దాన్ని రెజ్యూమ్ చేసుకొని ఇచ్చారు. అలాగే ఇంకో అతను సుబ్బారావు గారిని, ఆయన అగ్రవర్ణ కులం చెందిన వ్యక్తి, ఈయన కలిసి ఒక ఇష్యూలో ఈ డబ్బులు మిస్యూజ్ చేసిన ఇష్యూలు సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది. అది కూడా యాజమాన్యం మళ్ళీ ఫైట్ చేసి మళ్ళీ అది లిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక 20 నెలలు తర్వాత ఆ 20 నెలల తాలూకా శాలరీ ఇవ్వలేదు. కానీ ఆయనకి మాత్రం శాలరీ ఇచ్చారు, ప్రమోషన్ ఇచ్చారు. ఈయనకంటే జూనియర్ 6 నెలలు 6 సంవత్సరాలు. అయినా సరే అగ్రవర్ణాలు కాబట్టి ఆయనకి ప్రమోషన్ ఇచ్చారు, రావులను ఏరియస్ ఇచ్చారు. కానీ ఈయన 20 నెలల తాలూకా ఏరియస్ కూడా ఇవ్వలేదు. అది కాకుండా బాధితులకు అలాగా వేధింపులు గురి చేస్తూ ఎప్పుడైనా సరే మా రావులు ఏరియాస్ ఉన్నాయి కదంటే ఇస్తామండి అని చెప్పి మీకు ఎందుకు 3 ముక్కలకే చేసి ఇస్తామని చెప్పి ఎప్పుడు మేము వెళ్ళి అడిగినా మీకు ఎందుకంటే మీ డబ్బులు ఇస్తామని చెప్పి ఆయన ఈ రోజు వరకు ఇవ్వలేదు. సుమారు ఆయన 7 లక్షల దాకా ఖర్చు పెట్టాడు కోర్టులకి ఆటికిటికి. ఏ డబ్బులు అయినా సరే దళితుడికి అన్యాయం జరిగింది కాబట్టి మిగతా రాబోయే తరానికి కూడా అన్యాయం జరగకుండా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ రాజకిషోర్ గారి పట్టుదలతో ఈరోజు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తన ఆవేదన మా ద్వారా తెలియజేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన రావాలని బకాయిలు సుమారు 13 లక్షలు ఉందండి ఎస్బీఐ నుండి యాజమాన్యం చెల్లించాలి. అది రాకుండా చెల్లించకుండా యాజమాన్యం కాలయాపన చేస్తున్నారు. దాని ముఖ్యంగా కారకులు ఎవరంటే పి సుబ్బారావు గారు బ్రాంచ్ మేనేజరు బిహెచ్పివి, అలాగే మూర్తి గారు హెచ్ఆర్ రీజన్ 1 ఆయన ఒకడు, అలాగే బుచ్చి
బచ్చి రవికుమార్ గారు, ఆయన హెచ్ఆర్ చీఫ్ మేనేజర్ ఆర్ఓ, ఆయన మెయిన్ కల్టిప్ట్ అండి. అలాగే డీజీఎం పంకజ్ రాజు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న ఆయన, అలాగే చీఫ్ మేనేజర్ పంకజ్ కుమార్ గారు, అలాగే హెచ్ఆర్ మేనేజర్ మూర్తి గారు. వీళ్ళు మెయిన్ పంకజ్ కుమార్ గారు, రవికుమార్ గారు మెయిన్ అరెస్ట్ వేస్తున్నారండి. ఆ రవికుమార్ అనే దాని మీద మేము అందరూ కూడా SC/ST కేసు పెట్టడం జరిగింది. ఆయన జైలుకు కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. అయితే ఆయన కోసం 2 లక్షలు కూడా ఖర్చు పెట్టింది యాజమాన్యం. SBI బ్యాంక్ సొంత డబ్బులు 2 లక్షలు ఖర్చు పెట్టి ఆయన తీసుకొచ్చారు. వేరే ముద్దాయి కోసం ఖర్చు పెట్టిన డబ్బులు ఇవ్వమంటే ఆ కాలయాపన చేస్తాను కానీ డబ్బులు మాత్రం చెల్లించట్లేదండి. అది వ్యవహారం యాజమాన్యం, SBI యాజమాన్యం చేస్తున్న పని. వాళ్ళకి ఒక న్యాయము, దళితుడికి ఒక న్యాయమా చెప్పండి మీరే. కాబట్టి దళితుడిగా ఎన్నో తంటాలు పడుతూ SC కమిటీ రాముల దగ్గరికి వెళ్ళాడు, మన సునీల్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, SC కమిటీ అప్రూవ్ చేయరు. వాళ్ళు మీకు న్యాయం జరుగుతుంది, మీరు వెళ్ళండి అని చెప్పారు. మేము పంచాయతీ ఇంతవరకు కూడా ఎటువంటి బకాయిలు చెల్లించకుండా కాలయాపన చేయదు. కాబట్టి ఇమీడియట్గా వాళ్ళు పిలిపించి ఇమీడియట్గా వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకొని వాళ్ళు తగిన న్యాయం చేయాలని చెప్పి దళిత సంఘాలతో అందరి తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో ఈ ఉద్యమాన్ని ఇంకా ఉధృతం చేసి ఆ న్యాయం జరిగేంత వరకు కూడా వెనకతల నుండి పోరాడి వాని రాజశేఖర్కి వచ్చే రాబడి అంతా కూడా ఆ చెల్లించిన డబ్బులన్నీ కూడా అనాపేద చెల్లించే వరకు కూడా మేము ఈ పోరాటం ఆగమని చెప్పి ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా హెచ్చరిస్తున్నాం యాజమాన్యానికి. కాబట్టి SBI యాజమాన్యం ఇప్పటికైనా గ్రహించి ఆ పంకజ్ గారు, రవికుమార్ గారు ఆ రావులను బకాయిలను ఇమీడియట్గా కాల్కులేట్ చేసి చెల్లిస్తే ఏమీ ఉండదండి. లేదంటే తప్పనిసరిగా దీన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్ళి పై దృష్టికి తీసుకెళ్ళి రెవెన్యూ అధికారులకి SBI దగ్గర తీసుకెళ్ళి పెద్ద అధికారులు దృష్టి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు న్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తూ కోట్ల రూపాయలని అదానీకి మాఫీ చేసినటువంటి ఘనమైన బ్యాంకు. అట్టి ఘనమైన బ్యాంకు తన బ్యాంకులో 30 సంవత్సరాలు సర్వీస్ చేసినటువంటి మాజీ ఉద్యోగికి రావాల్సినటువంటి వేతన బకాయిల విషయంలో తాత్సారం కాదు, అది కుల వివక్ష అంటున్నాం మేము. ఇతను SC వాడు కాబట్టే 2 దశాబ్దాలుగా అతను రావాల్సినటువంటి వేతన బకాయిల్ని ఇవ్వకుండా తిప్పుతూ ఉంది. ఎందుకు ఈ కక్ష పెట్టుకుంది అంటే సహస్ర ఉద్యోగులకు వచ్చినటువంటి దళిత ఉద్యోగులకు వచ్చినటువంటి కష్టాలని జాతీయ SC కమిషన్ వరకు తీసుకెళ్ళి ఈ బ్యాంకు అధికారులు కోర్టు మెట్లు ఎక్కించినందుకు కక్ష సాధింపుతో ఇతను న్యాయబద్ధంగా రావాల్సినటువంటి 27 నెలల జీతం బకాయిలని 13 లక్షల రూపాయలు అట్టిపెట్టి రోడ్డు మీదకి నెట్టి కుటుంబాన్ని ఆర్థిక ఇబ్బందులు, మానసిక శోభకు గురి చేస్తున్నటువంటి SBI యాజమాన్య ప్రతినిధి పంకజ్ కుమార్ అనే అతను దీంట్లో ప్రథమ ముద్దాయిగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అతనే కాదు, ఇతని కేసుల్లో ఇరికించి పైగా అతను కోర్టు ఖర్చులని గవర్నమెంట్ ఖర్చులు ఖర్చు పెట్టినటువంటి రవికుమార్ రెండోవాడు. అలాగే ఇతనితో పాటు సహముద్దాయిగా ఉన్నటువంటి సుబ్బారావు, ఇద్దరు కలిసి చేసినటువంటి నేరాన్ని ఎదుర్కొన్నటువంటి వారు అతనికి డబ్బులు ఇచ్చారు, ఇతనికి డబ్బులు లేదు. ఇవన్నీ చూస్తే ఒక దళిత బ్యాంకు అధికారి పట్ల బ్యాంకు ఉన్నతాధికారి చేసి చూపినటువంటి వివక్షని ఇవాళ SC/ST నేషనల్ ఎంప్లాయీస్ ఫెడరేషన్ మరియు విరసం ఐక్యవేదిక తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది. తక్షణమే ఈ సంబంధిత అధికారులు బ్యాంకు యాజమాన్యం మేలుకొని అతను రావాల్సిన బకాయిలు చెల్లించకపోతే దీనికి బాధ్యులుగా పంకజ్ కుమార్తో పాటు పైన ఉన్నటువంటి అధికారుల మీద కూడా మేము చట్టపరమైనటువంటి ఫిర్యాదులు చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ప్రభుత్వం వెంటనే ఎవరైతే ఈ పేమెంట్ ఆలస్యానికి కారణమయ్యారో వారి వ్యక్తిగత ఖాతాల నుండి అమౌంట్ రికవరీ చేసి మందా రాజకీశ్వరికి రావాల్సిన బకాయిలు చెల్లించాల్సిందిగా మీ ద్వారా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వ్యాఖ్యలపై కాంగ్రెస్ నిరసన వ్యక్తం చేస్తుంది. అఖిల భారత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదేశాల మేరకు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పార్లమెంట్లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మీద చేసిన వ్యాఖ్యలపై విశాఖ నగర కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో డాబా గార్డెన్స్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద నిరసన తెలిపారు. నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు పిరిడి భగత్ మాట్లాడుతూ గాంధీ, నెహ్రూ రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ని బీజేపీ, RSS అవమానిస్తోందని, పార్లమెంట్లో కేంద్ర హోంమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు వెనక్కి తీసుకోవాలని, బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. యూత్ కాంగ్రెస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రామారావు మాట్లాడుతూ రాజ్యాంగాన్ని, జాతీయ నాయకులను కానీ బీజేపీ చులకనగా చూస్తోందని, దేశంలో ఉన్న 140 కోట్ల మంది ప్రజలు త్వరలో బీజేపీకి బుద్ధి చెబుతారని అన్నారు. తూర్పు నియోజకవర్గ సమన్వయకర్త ప్రియాంక దండి మాట్లాడుతూ దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చిన గాంధీ, నెహ్రూ రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ను బీజేపీ, RSS అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా అవమానిస్తున్నారని, ఇది దేశంలో ఉన్న దళిత, మైనార్టీ, సామాన్య ప్రజల మీద దాడిగా తాము
అభివర్ణిస్తున్నామన్నారు. ఈరోజు మొన్న జరిగినటువంటి రాజ్యసభ సభల్లో నిండు సభల్లో కేంద్ర హోంమంత్రి అయినటువంటి అమిత్ షా కొవ్వు పట్టేసిన వ్యాఖ్యలు అంబేద్కర్ మీద చేయడం జరిగింది. ఆ వ్యాఖ్యలకు నిరసనగా ఇవాళ అంబేద్కర్కి మా పూలమాలలు వేసి మా యొక్క నిరసన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ బీజేపీకి కానీ అమిత్ షాకి కానీ మోడీకి కానీ ముందు నుంచి కూడా అంబేద్కర్ విధానాలన్నా మన రాజ్యాంగం అన్నా ఏమాత్రం గౌరవం లేదు. అది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మారుద్దు అని వాళ్ళ యొక్క ఆర్ఎస్ఎస్ సిద్ధాంతాలని ఇవాళ బయటికి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. ఇవాళ మా కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము ముఖ్యంగా డిమాండ్ చేస్తుంది, ఇమీడియట్గా కేంద్ర హోంమంత్రి అయినటువంటి అమిత్ షాని సస్పెండ్ చేసి బర్తరఫ్ చేసి ఆయనతో బహిరంగ క్షమాపణ మొత్తం దేశ ప్రజలకు, అంబేద్కర్కు, గాంధీ కుటుంబానికి అందరికీ కూడా క్షమాపణలు చెప్పాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. మన భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత, డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ చైర్మన్, కోట్లాది మంది ప్రజలకు, ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీ ప్రజలకు దేవుడిగా భావించే అంబేద్కర్ గారిని మొన్న పార్లమెంట్లో అమిత్ షా గారు హోంమంత్రి చాలా వెకిలిగా వ్యంగ్యంగా చేసిన వ్యాఖ్యలు మా అందరికీ కూడా ఎంతో బాధ కలిగించాయి. హోంమంత్రి అమిత్ షా గారికి నేను చెప్తుంది ఇదే, అయ్యా మీకు రాజ్యాంగం మీద గౌరవం లేకపోవచ్చు, రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ గారి మీద గౌరవం లేకపోవచ్చు, కానీ మీకు నచ్చినా నచ్చకపోయినా భారతదేశంలో కోట్లాది మంది ప్రజల జీవితాల్లో వెలుగు తీసుకొచ్చిన వ్యక్తి అంబేద్కర్. ఆయన్ని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత మనకుంది. భారతదేశం పరువు ప్రతిష్టల కోసం మీరు మాట్లాడతారే, మరి ఈరోజు భారతదేశ రాజ్యాంగాన్ని మీరు అవమానించారు, భారతదేశ రాజ్యాంగ నిర్మాతని మీరు అవమానించారు. ఇది దేశానికి అప్రతిష్ట తీసుకొచ్చే పద్ధతి కాదా అని నేను అడుగుతున్నాను. ఈరోజు ఏదైతే మీరు గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారో, మేము ఒక దళిత మహిళను రాష్ట్రపతిగా చేశామని చెప్పుకుంటున్నారో, మీరు వెళ్ళి ఆమెను అడగండి, అంబేద్కర్ గారు మీకు దేవుడా కాదా అని ఆమెను అడగండి. అంతేకాకుండా హోంమంత్రి గారిని ఖండించకుండా ప్రధానమంత్రి గారు ట్వీట్ల మీద ట్వీట్లు చేస్తున్నారు. అంటే మీరు హోంమంత్రి అమిత్ షా గారు చెప్పిన వ్యాఖ్యలని మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారా? మీరు కూడా అంబేద్కర్ గారిని అవమానిస్తున్నారా? ఇది భారతదేశ ప్రజలకు మీరందరూ కూడా సమాధానం తెలియజేయాల్సిందిగా ఉంది. అలాగే ఈరోజు హోంమంత్రి గారిని వెంటనే రిజైన్ చేయాలి. ఆయన ప్రత్యక్షంగా బయటకు వచ్చి భారతదేశ ప్రజలకు, కమ్యూనిటీ మొత్తానికి ఆయన అపాలజైజ్ చేయాల్సిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ను పార్లమెంట్ సమావేశంలో అవమానపరిచిన కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా మంత్రి పదవికి బర్తరఫ్ చేయాలంటూ దేశ ప్రజలను క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తూ బాబాసాహెబ్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ మెమోరియల్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో బూసి వెంకటరమణ అధ్యక్షతన నిరసన చేపట్టారు. ఈ సందర్భంగా డాబా గణేష్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద వారు మాట్లాడుతూ పార్లమెంట్లోని రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చ అనంతరం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ను అవమానించడాన్ని ఖండిస్తూ తక్షణమే మంత్రి పదవి నుండి బర్తరఫ్ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. కేంద్ర హోంమంత్రికి మద్దతుగా సాక్షాత్తు ప్రధానమంత్రి మాట్లాడడాన్ని తీవ్రంగా విమర్శిస్తున్నామన్నారు. రాజ్యాంగాన్ని అవమానించడమే అని వారి యొక్క మతోన్మాద మనువాద ఎజెండాలో భాగమేనని తక్షణ కేంద్ర హోంమంత్రి దేశ ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. అనంతరం వారి చిత్రపటాలను దగ్ధం చేశారు. విశాఖ మహానగరంలో ఉన్నటువంటి దళిత సంఘాలన్నీ కూడా ఈ నిరసన కార్యక్రమానికి హాజరయ్యాయి. నిన్న అమిత్ షా గారు పార్లమెంట్లో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని 3 సార్లు ఉచ్చరించి ఆయన పేరు అంబేద్కర్ 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 అని చెప్పడం అనేది ఫ్యాషన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఈవేళ అదే ఏ దేవుడి పేరు తలుచుకుంటే 7 జన్మలో స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతారని చెప్పేసి అమిత్ షా గారు అనడం అనేది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ని అవమానించడమే కాదు, భారత జాతి 140 కోట్ల మందిని కూడా అవమానించినట్టుగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాము. సో మేము ఈవేళ కోరుతున్నది ఏంటంటే 2 డిమాండ్లు మేము చేస్తున్నాము. భారత జాతికి ఆయన క్షమాపణ చెప్పాలి. ఎందుకంటే పార్లమెంటులో ఆయన ప్రజలకి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూనే ఉన్నారు, కానీ ఆయన అలా ప్రాతినిధ్యం వహించే మనిషిలాగా మాట్లాడలేదు. అలాగే 140 కోట్ల మందికి భారత రాజ్యాంగాన్ని రాసినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాబోయే 1000 సంవత్సరాలకి సరిపడేటటువంటి రాసినటువంటి అంబేద్కర్ని అవమానించడం అంటే భారత జాతిని అవమానించడమే. కాబట్టి భారత జాతికి ఆయన క్షమాపణ చెప్పాలని మేము కోరుతా ఉన్నాము. దేశద్రోహం నేరం మోపాలి ఆయన మీద. తర్వాత
వెంటనే ప్రధాని మోడీ గారు సిగ్గు లేకుండా ఆయన మాటలకి ఒత్తాస పలికి మళ్ళీ ఆయన సమర్థించడం అనేది అది కూడా జాతిని అవమానించినట్టే. వెంటనే మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఆయన వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే ఒక 5 సంవత్సరాలు, మనం 10 సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే గుజరాత్లో హోమ్ మినిస్టర్గా పనిచేశారు. అప్పుడు ముస్లింల్ని ఎలా ఓచకోత కోసారో 5,000 మందిని మన అందరికీ తెలిసేది. అక్కడ హోమ్ మినిస్టరే ఆ నేరం మీద జైలుకి కూడా వెళ్ళొచ్చారు. మన దురదృష్టం కొద్దీ ఆయన వేళ మనకి మళ్ళీ హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. వారు ప్రజల్ని సమదృష్టితో చూడడం మానేసి ఇలా సనాతన దృష్టితో చూసి అతను నోటికి వచ్చినట్టుగా మాట్లాడడం అనేది ప్రజలు క్షమించరని చెప్పేసి, భారతదేశ ప్రజలు క్షమించరని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాము. ఆయన వెంటనే మంత్రివర్గం నుంచి బర్తరఫ్ చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తాం. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం తుఫానుగా బలపడి పశ్చిమ వాయువ్య వైపు కదులుతోందని విశాఖ తుఫాను హెచ్చరికల అధికారి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ తుఫాను ప్రభావంతో రానున్న 2 రోజుల్లో ఉత్తరాంధ్రకు భారీ వర్ష సూచన ఉన్నట్లు తెలిపారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లొద్దని సూచించారు. రానున్న 12 గంటల్లో ఉత్తరాంధ్రకు, కోస్తాకు, ఉత్తర కోస్తాకు తీవ్రమైన వర్ష సూచన ఉందని అందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆయన సూచించారు. ఇది రేపటి రోజు చూస్తే భారీ వర్ష సూచన శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ ఈ జిల్లాలకు 1-2 చోట్ల భారీ వర్ష సూచన అయితే రేపటి వరకు ఇస్తున్నాం. అలాగే నెక్స్ట్ లాస్ట్ 24 అవర్స్లో అంటే గడిచిన 24 గంటల్లో ఒక మాస్టర్ వర్షాలు పలు ప్రాంతాల్లో అంటే ఇటు ఉత్తరాంధ్రలో కానీ దక్షిణ కోస్తా కానీ రికార్డ్ అవ్వడం జరిగింది. అత్యధికంగా అయితే బొండపల్లి అంటే విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నటువంటి అక్కడ 3 సెంటీమీటర్స్, అలాగే మరకమీడియం విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్నటువంటి చోట 2 సెంటీమీటర్లు, అలాగే మరికొన్ని చోట్ల 1 సెంటీమీటర్ రైన్ఫాల్ కూడా రికార్డ్ అవ్వడం జరిగింది. అలాగే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ రైన్ఫాల్ యాక్టివిటీ ఇవాళ రేపు కూడా కొనసాగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. మరోవర్ ఈదురుగాల ప్రభావం కూడా ఆల్మోస్ట్ కొంచెం యాజ్ ప్రెడిక్టెడ్ ఎస్టర్డే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది ఈ దక్షిణ కోస్తా, దక్షిణాంధ్ర ప్లస్ ఉత్తరాంధ్ర 2 చోట్ల 2 తీరం వెంబడి కూడా బలమైన ఎదురుగాలులు అయితే గంటకి 35 నుంచి 45, అలాగే నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే గో అప్ టు 55 కిలోమీటర్స్ పర్ వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నాం. అందుచేత ఇటు ఉత్తరాంధ్ర ప్లస్ దక్షిణాంధ్ర కోస్తా ఉన్నటువంటి మత్స్యకారులు అందరూ కూడా వేటకు వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. అలాగే స్క్వాలీ విండ్స్ యొక్క ప్రభావం ఈ పోర్ట్స్ మీద కూడా మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అంచేత ఇటు ఉత్తరాంధ్రలో ఉన్నటువంటి కలింగపట్నం కానీ, భీమునిపట్నం, నెక్స్ట్ విశాఖపట్నం, గంగవరం, కాకినాడ, నెక్స్ట్ దక్షిణ కోస్తాలో ఉన్నటువంటి మచిలీపట్నం ఈ నౌకాశ్రయాలకైతే ప్రస్తుతం ఈ తీవ్ర అల్పపీడనం నైరుతి బంగాళాఖాతం మరియు దానికి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అయితే తీవ్ర అల్పపీడనంగా కొనసాగుతోంది. ఇది నెక్స్ట్ 12 అవర్స్ వరకు చూస్తే ఇది నార్త్ వెస్ట్ అంటే ఈ వాయు దిశలో వెళ్తూ ఆ తదుపరి 24 అవర్స్లో ఈ నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ నుంచి కొంచెం డైరెక్షన్ చేంజ్ అయ్యి ఈ నియర్లీ నార్త్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ వెళ్ళి ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్ట్కి ఆల్మోస్ట్ ఇలాగ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది. ప్రస్తుతం అయితే అటువంటిది మనం ఫర్దర్ ఇంటెన్సిఫికేషన్ గురించి అయితే చెప్పట్లేదు, కానీ ఇట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ ఇట్ ద సేమ్ ఇంటెన్సిటీ. ఇప్పుడున్న తీవ్ర అల్పపీడనం యొక్క ఇంటెన్సిటీని అది మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఈ రకంగా అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్ట్కి పక్క నుంచి వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నట్టు మనం ఫోకస్ చేస్తాం. దీని ప్రభావం చేత మనకి ఇటు ఉత్తరాంధ్రాలు, దక్షిణ కోస్తా మోస్తరు వర్షాలు ఈ రోజు వరకు చూస్తే పలు ప్రాంతాల్లో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అలాగే కొన్ని జిల్లాలకు అయితే ఆల్మోస్ట్ మనం విజయనగరం, నెల్లూరు వరకు ఆల్మోస్ట్ చాలా వరకు భారీ వర్ష సూచన కూడా 1-2 చోట్ల ఉంటే అవకాశం ఉన్నట్టు చెప్తున్నాం. ఇది మత్స్యకాల వరకు చూస్తే ఇది మన తీరం బడి గంటకి 35 నుంచి 45. లాస్ట్ 24 అవర్స్లో ఆల్మోస్ట్ ఎంటైర్ కోస్టల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ యానా అంతా చూస్తే పలు ప్రాంతాల్లో మోడరేట్ రైన్స్ అయితే రికార్డ్ అవ్వడం జరిగింది. అత్యధికంగా చూస్తే ఎక్కువ విజయనగరం డిస్ట్రిక్ట్లో అయితే ఎక్కువ వర్షపాతం ఎక్కువ వచ్చింది. అది అత్యధికంగా బండపల్లి అంటే అది అక్కడ 3 సెంటీమీటర్స్, మురికి మరకముడియం అక్కడ 2 సెంటీమీటర్స్, అలాగే సమ్ అదర్ స్టేషన్స్లో 1 సెంటీమీటర్ కూడా బాగా చోట్ల రికార్డ్ అయింది.
మూడో మార్గశిర గురువారాన్ని పురస్కరించుకుని బురుజుపేట శ్రీ శ్రీ కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో తెల్లవారుజాము నుండి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలను నిర్వహించినట్లు ఆలయ ఈవో శోభారాణి తెలిపారు. దక్షిణ ఎమ్మెల్యే వంశకృష్ణ శ్రీనివాస్ అమ్మవారికి తొలి పూజలను నిర్వహించగా తెల్లవారుజాము నుండి భక్తులు క్యూ లైన్లో బారులు తీరారు. దాదాపుగా 50,000 మంది భక్తులు గురువారం తెల్లవారుజాము నుండి నేటి వరకు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నట్లు ఆలయ వర్గాలు వివరించాయి. భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా జిల్లా యంత్రాంగం ఆలయ వర్గాలు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లను చేశాయి. ఈరోజు మార్గశిర గురువారము, లక్ష్మీవారము, అమ్మవారికి ప్రీతైనటువంటి రోజు. అమ్మవారికి కనక మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ఈ మార్గశిర మాసం అంతా కూడా చాలా ప్రీతిపాత్రమైనటువంటిది, ఇష్టమైనటువంటి నెల. ఈ నెల రోజులు కూడా అమ్మవారికి చాలా విశేషమైన పూజాధికములు, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమములు, వైదిక కార్యక్రమములు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా చక్కగా వైభవంగా జరుగుతూ వస్తున్నాయి. ప్రతిరోజు కూడా 4 వేదములు పారాయణ, సప్తశతి పారాయణ, మహావిద్యా పారాయణ, శ్రీచక్రార్చన, మూలమంత్రములతోటి లక్ష్మీ హోమము, ఏ రోజుకు ఆ రోజు పూర్ణాహుతి కార్యక్రమం, అలాగే అమ్మవారికి 3 పూట్ల కూడా పంచామృతాభిషేక పూజా కార్యక్రమం సహస్రనామాలతోటి. ఉదయం సహస్రనామార్చన, మధ్యాహ్నము సాయంత్రము పంచామృతాభిషేచన పూర్వకంగా అష్టోత్తర శతనామార్చన జరుగుతుంది. అలాగే నిన్న అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ బుధవారం రాత్రి 12 గంటలకి, గురువారం AM పూజా కార్యక్రమం చాలా వైభవంగా జరిగింది. సహస్రనామార్చన, చాలామంది ఉభయదాతలు, అధికారులు, ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా, పెద్దవారందరూ కూడా వచ్చి అమ్మవారిని సేవించుకుని అమ్మవారి అనుగ్రహం పొంది వెళ్ళారు. అలాగే భక్తులందరూ కూడా ఇంకా మనకి ఇంచుమించుగా 30వ తారీఖు దాకా ఈ మార్గశిర మాసం ఉంది, చాలా దగ్గరికి వచ్చేస్తోంది, అయిపోతుంది. కనుక
ప్రాసార మధ్యమంలో కూడా మీరందరూ దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చూసి అమ్మవారి అనుగ్రహం పొందగలరు. దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీ యొక్క సౌకర్యాన్ని బట్టి అమ్మవారికి దగ్గరికి వచ్చి దర్శనం చేసుకుని సౌకర్యాన్ని బట్టి పూజాధికములు, కార్యక్రమములు, ఈ వ్యవహారములు, ఈ కార్యక్రమాల్లో అందరూ పాల్గొని అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహం పొంది తరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. కీర్తిశేషులు స్వర్గీయ కాంగ్రెస్ నాయకులు ద్రోణరాజు సత్యనారాయణ 92వ జయంతి వేడుకలను పురస్కరించుకుని నేడు సిరిపురం దగ్గర గల ద్రోణరాజు సర్కిల్ వద్ద ఆయన జయంతి వేడుకలను వైఎస్ఆర్సీపీ రాష్ట్ర యువజన విభాగ అధ్యక్షులు ద్రోణరాజు శ్రీవాత్సవ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు. కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా విశాఖ నగర మేయర్ హరివెంకట కుమారి, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యులు పద్మశ్రీ యార్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్, మాజీ శాసనసభ్యులు వాసుపల్లి గణేష్ కుమార్, తైనాల విజయ్ కుమార్, తిప్పల గురుమూర్తి రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ద్రోణరాజు సత్యనారాయణ విగ్రహానికి ప్రముఖులు పూలమాలలు వేసి ఘన నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ సత్యనారాయణ ఉత్తరాంధ్ర టైగర్గా పిలువబడ్డారని, ఆయన ఒక రాజకీయ యూనివర్సిటీ అని, ఎంతో మంది రాజకీయ నాయకులను ఆయన తయారు చేసిన ఘనత ఆయనకే దక్కిందని అన్నారు. ఎమ్మెల్యేలుగా, మినిస్టర్లుగా ఉన్న ఎంతో మంది వ్యక్తులు ఆయన శిష్యులేనని గుర్తు చేశారు. ఆయన కుమారులు స్వర్గీయ ద్రోణరాజు శ్రీనివాస్ ఒక నిబద్ధత కలిగిన నాయకుడని అన్నారు. ధర్మం 4 పాదాల మీద నడవకుండా కుంటికాలతో నడుస్తోంది. అయినప్పటికీ కుంటికాలతో నడుస్తున్న ధర్మం మళ్లీ బతుకుతుందని చెప్పడానికి ద్రోణరాజు సత్యనారాయణ గారి 20వ జయంతి ఇవాళ మనం కన్నుగా చెప్పొచ్చు. ఇంకా ఇంతమంది ఆయన గుర్తుపెట్టుకుని ఆయన కోసం ఇలా వచ్చి ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తుందంటే మరలా ధర్మం మళ్ళీ పునరుద్ధరించబడుతుంది. మళ్ళీ ధనము, అధికారం పక్కెళ్ళి త్యాగాలు చేసేటువంటి వాళ్ళకి విలువ ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక సందేశాన్ని ఈరోజు ద్రోణరాజు సత్యనారాయణ గారి జయంతికి నివాళులు అర్పించడానికి వచ్చినటువంటి ఈ ప్రజానీకాన్ని చూస్తే తెలుస్తూ ఉంటుంది. ద్రోణరాజు సత్యనారాయణ గారు ఎన్నికలకు నెల రోజుల ముందు పోలింగ్ రోజు సాయంత్రం 5 గంటల వరకే రాజకీయాలు చేశారు. తర్వాత ఎప్పుడు రాజకీయం లేదు ఆయనకి. ఉత్తరాంధ్ర అని ఈ 3 జిల్లాలకే పేరు పెట్టి ఈ ఉత్తరాంధ్ర యొక్క సమగ్ర సర్వతోముఖ కృషి చేసినటువంటి ధన్యజీవి ద్రోణరాజు సత్యనారాయణ గారు. స్వర్గీయ శ్రీ ద్రోణంరాజు సత్యనారాయణ గారి 92వ జయంతి కార్యక్రమాన్ని అందరు పెద్దలందరి సమక్షంలో నివాళులు అర్పించడం, ఘనమైన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. ద్రోణంరాజు సత్యనారాయణ గారు అంటే ఇక్కడ విశాఖపట్నానికి ఒక పొలిటికల్ యూనివర్సిటీ. ఎంతోమంది రాజకీయవేత్తలు ఇక్కడ నుంచి ముఖ్యమంత్రులుగా, మంత్రులుగా ఈ ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంతోమంది ప్రజలకి సేవ అందించారు. అటువంటి గొప్ప వ్యక్తి జయంతి ఈరోజు అతని జయంతి ద్వారా అతన్ని జ్ఞాపకాలు స్మరించుకుంటూ మేమందరం కూడా నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. అటువంటి గొప్ప నాయకుడిని ఆదర్శంగా తీసుకొని మేమందరం కూడా ముందుకు వెళ్తామని, నడుస్తామని, ప్రజలకు అండగా ఉంటామని తెలియజేసుకుంటూ సెలవు. ఈరోజు మనం ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలో ఈ డెవలప్మెంట్ ఈరోజు చూస్తూ ఉంటే ఇది నేటి నాయకులు వేసినటువంటి సీడ్ కాదు. ఇది ఆ రోజుల్లో ద్రోణరాజు సత్యనారాయణ గారు ఒక 4 సీనియర్స్ తోటి ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాకి ఇప్పుడే మా పెద్ద ఆయన చెప్పారు, ఈజ్ అడోర్డ్ ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ అన్నమాట. పొలిటికల్ స్పెక్ట్రంలో అతనికి అందరూ కూడా అతని సేవలు అందుకునేవారే, మెచ్చుకునేవారే. అలాంటి మహానాయకుడు మనవుడు ఈరోజు మనం శ్రీవాసరావు గారు చూస్తే నాకు అర్థమవుతుందన్నమాట. శ్రీవాసరావు చూస్తే ద్రోణరాజు శ్రీనివాస్ గారిని చూసినట్లు ఉంటుంది. అన్ని పార్టీల నుంచి కూడా ఈరోజు సత్యనారాయణ గారిని స్మరించుకోవడానికి ఇక్కడికి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ముందుగా నా ధన్యవాదాలు. ఇందాకలా పెద్దలు అన్నట్టుగా సమాజ సేవ అనేది వారసత్వం అంటే కడుపును పుట్టినందుకు వచ్చేది కాదు. కానీ వాళ్ళని చూసి ఈరోజు ఏదైతే సత్యనారాయణ గారు చనిపోయి దాదాపు 20 ఏళ్ళు దాటినా ఆయన ఎలాగైతే గుర్తుంచుకుంటున్నారో, ఆయన ఇంట్లో ఆయన మనవడిగా పుట్టి స్వర్గీయ ద్రోణంరాజు శ్రీనివాసరావు గారు అబ్బాయిగా పుట్టి వాళ్ళిద్దరిని చూసి మనం కూడా ఉత్తరాంధ్రకి, ముఖ్యంగా విశాఖ ప్రజలకి వాళ్ళు ఎలాగైతే మంచి చేశారో, వాళ్ళు ఎలాగైతే మమేకమై ఉన్నారో అదే మార్గంలో వెళ్ళాలని చెప్పేసి ఈరోజు నేను రావడం. వాజీ న్యూస్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం. ఐఎన్ఎస్ నిర్దేశ నౌకను భారత జాతికి అంకితం చేశామని తెలిపిన
కేంద్ర రక్షణ శాఖ సహాయ మంత్రి నౌకలో ఆధునిక వ్యవస్థలతో కూడిన పరిజ్ఞానాన్ని వినియోగించడం శుభ పరిణామమన్న సంజయ్ సేత్. రాజ్యాంగ నిర్మాత అంబేద్కర్ పై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా వ్యాఖ్యలు సరికావు, ఇవి అవమానకర వ్యాఖ్యలు అంటూ విమర్శలు చేసిన దళిత నాయకులు, కాంగ్రెస్ నాయకులు. మార్గశిర మాసం 3వ గురువారం అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన కనక మహాలక్ష్మి మహోత్సవాలు. తెల్లవారుజాము నుండి క్యూ లైన్లలో బారులు తీరిన భక్తులు. వాజీ న్యూస్ ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.